Before entering into the next chapter of Bryophyta, we should have some discussion on some important points regarding algae. Economic importance of algae has been discussed, and today I shall add some more points and information about it. This algae, the brown algae, these are edible forms such as Laminaria, Alaria, Neriocystis, etc. Fucus is an algae which is called rockweed in English. Ascophyllum, Macrocystis. These algae constitute important items of fodder on seashores. Brown algae are collected on seashore and used as manure. They replenish mineral content of soils. Now algin or alginic acid, it's a phycocolloid. Phycocolloid, remember the term phycocolloid. এটা একটা ফাইকোকলয়েড যেটা ব্রাউন অ্যালগি যেমন ফিউকাস, ল্যামিনারিয়া, অ্যালেরিয়া, অ্যাস্কোফাইলাম এইসব ব্রাউন অ্যালগি থেকে পাওয়া যায়। And it has multiple type of use in our daily life. It is used as a thickener, emulsifier and gelating agent in a number of products like toothpaste, shaving creams, ice creams, emulsion paints, shampoos, cosmetics. These contain alginic acid or algin as an emulsifying agent or gelating agent. The phycocolloid is important for taking dental impressions. Dental impression, দাঁতের ছাপ নেওয়ার জন্য এই অ্যালগা থেকে যে একটা চটচটে জিনিস পাওয়া যায় তাতে দাঁতের ছাপ নিয়ে সেই ছাপ অনুযায়ী দাঁত তৈরি করা হবে, এরকম ব্যাপার থাকলে ওই ডেন্টাল ইমপ্রেশন সেটাকে বলে। ফাইকোকলয়েড ব্যবহার করা হয়। It is also used for smoothing and glazing of ceramics. You know ceramics, আমরা ওই চীনামাটির জিনিস এইসব বলি আর কি, সেগুলো গ্লেজিং করার জন্য ব্যবহার করা হয়। সিনথেসিস অফ ফ্লেম প্রুফ প্লাস্টিক্স, যে পুড়ে যাবে না, সহজে জ্বলে যাবে না এমন প্লাস্টিক তৈরির জন্য। সার্জিক্যাল থ্রেডস, অপারেশনের জন্য যে সুতো ব্যবহার করা হয় তার জন্য ব্যবহার করা হয়। মেডিকেল গেজ, এই যে আমরা যে কেটে গেলে যে ব্যান্ডেজ করি ওইগুলো তৈরিতেও ব্যবহার করা হয়। সাম মেডিসিনস আর অলসো formed from the antibiotic properties of algae present in algae, such as Pelvetia, Laminaria, Ascophyllum, etc. Sodium laminarin sulfate obtained from Laminaria is blood anticoagulant. Anticoagulant means ব্লাড যে জমা হয়ে যায় শরীরে তার ফলে থ্রম্বোসিস হতে পারে। হার্টের মধ্যে যদি কোনো সূক্ষ্ম রক্তবাহীর মধ্যে, ব্লাড ভেসেলের মধ্যে ব্লাড জমা হয়ে যায় তাহলে হার্টে যেখানটায় ব্লাডটা ক্লট করছে পরবর্তী অংশটা ইস্কিমিক কন্ডিশন হয়ে যেতে পারে। তো সেই সমস্ত
প্রিভেন্ট করার জন্য সোডিয়াম ল্যামিনারিন সালফেট ব্যবহার করা হয়। এটা ল্যামিনারিয়া নামক অ্যালগা থেকে পাওয়া যায়। ফিউকাস এবং ল্যামিনারিয়া থেকে আয়োডিন পাওয়া যায়। আবার কিছু অ্যালগা, আমি আসছি সে কথায়, কিছু অ্যালগা থেকে আবার ব্রোমিন পাওয়া যায়। আবার ম্যাক্রোসিস্টিস বলে একটা অ্যালগা আছে, তাদের দেহ থেকে পটাশ নিষ্কাশন করা যায়। আমরা জানি যে সোডিয়াম পটাশিয়াম ব্যালেন্স দরকার শরীরে। যাই হোক, ফিউকোজ্যান্থিন এটা ব্রাউন অ্যালগিতে পাওয়া যায়। ডায়াটমস, ডাইনোফ্ল্যাজেলেটস এইসবের মধ্যেও পাওয়া যায়। ব্রাউন অ্যালগিগুলোকে কেল্প বা সি উইডস বলা হয়। বেশ বড় বড় হয় বলে সমুদ্রের গাছ বলা হয়, সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত বৃক্ষ বলা হয়। যেখানে ব্যাপক সংখ্যায় আছে সেখানে সমুদ্র গর্ভস্থ বন, ফরেস্ট অফ সিজ বলা হয়। And the largest alga is Macrocystis pyrifera. It is about 60 meter in length. Another alga is called sea fern, that is Thalassiophyllum. Thalassiophyllum. Then we shall come to the topic of red algae, which I have already discussed. Some more points. The name red algae implies that it looks somewhat red because of the presence of phycobilin. And they are all photoautotrophic with the exception of some parasitic forms such as Ricardia. Parasitic forms are of course colorless. Some are also commensal forms. They live in the live with association of sponges. Sponges are animals, Porifera, belonging to the phylum Porifera. That will be discussed later. Some alga remains associated with sponges such as Ceratodictyon spongioides, SPONGI, spongioides, spongioides, Ceratodictyon spongioides. It lives as a commensal. These are minute informations, small informations although, but sometimes in your competitive examinations such as NEET, etc., you may require such information. And we have known of filaments, algal filaments. We have seen the pictures of Spirogyra. This is a filamentous form of alga, but there are some pseudofilaments too. Pseudo, Pseudo, false pseudofilaments, such as Asterocystis. But the basic type of Rhodophyta is filamentous. Some are parenchymatous forms such as Porphyra. Others have beautiful lace-like appearance. They are all eukaryotes, and their cell wall consists of cellulose and pectic compounds, but sometimes sulfated gelloses and phycocolloids occur in most red algae.
আমরা আগার আগার বলে একটা এর নাম শুনেছি, একটা অ্যালগার নাম শুনেছি, আগার ব্লক শুনেছি। কখন শুনেছি একটু মনে করো, যে যখন অক্সিন হরমোন পড়েছিলাম তখন সেই এটা ওট গাছের অঙ্কুরিত হচ্ছে এমন একটা ওটের টিপটা আমরা কেটে নিয়ে একটা আগার ব্লকে বসিয়েছিলাম, দিয়ে কয়েক ঘন্টা রাখার পরে সেই ওট টিপটাকে সরিয়ে আগার ব্লকটাকেই কাট এন্ডে, ওটের ওই কাট এন্ডে বসানো হয়েছিল। দেখা যাচ্ছিল যে গ্রোথ হচ্ছে। দ্যাট মিন্স ওট টিপের মধ্যে যে অক্সিজেনটা ছিল দ্যাট ফ্লোড ডাউনওয়ার্ডস টু দি আগার ব্লক, এবং সেই আগার ব্লকটা আবার কাট এন্ড অফ দি ওট টিপ সেখানেতে বসিয়ে দিলে আবার গ্রোথটা হচ্ছিল। অক্সিজেন ইজ রেসপন্সিবল ফর গ্রোথ ইন প্ল্যান্টস। এইটা প্রমাণ করার জন্য আমরা আগার ব্লকের কথা বলেছিলাম, মনে করিয়ে দিলাম। ওই যে আগার ব্লক, এটা কিন্তু ফাইকোকলয়েড, এটা জেলিডিয়াম, জেলিডিয়েলা, গ্র্যাসিলারিয়া, সেরামিয়াম, ফাইলোস্পোরা এই সমস্ত অ্যালগি থেকে পাওয়া যায়। এই যে সমস্ত আগার ইল্ডিং অ্যালগি, এগুলোকে বলা হয় অ্যাগারোফাইটস। দিজ আগার ইল্ডিং algae are together called agarophytes. So if one question is set, which are the agarophytes or name two agarophytes, তোমাকে ওই এক্সাম্পল থেকে দিতে হবে। Agar is used as culture medium, stabilizer and thickener in many food items because it forms gel at room temperature at a concentration of only 1%. Agar is used in preparation of gelatin capsules. The capsules, the medicines that are encapsulated. The capsules we take as medicines, those capsules are formed of gelatin, and that gelatin is formed of agar. Some base of cosmetics, rapid setting jellies, prevention of drying out in baked foods, temporary preservation of fish and meat in warm regions. Agar is used for all these purposes. Also, Fumery is another adhesive phycocolloid obtained from real alga, Glioipeltis. Spelling is Gloio. Glioipeltis. It is used in sizing textiles, paper, and as a glue. Funori. Remember the term Funori. Funori. Good amount of bromine can be extracted from red algae, Rhodomela, and Polysiphonia. Bromine, chlorine, bromine, iodine. Just we are talking about iodine. Some medicines are formed from some algae. Vermifuge, for its vermifuge properties, corallina is used, while Polysiphonia is antibacterial. Agar is employed as laxative base and manufacture of pills. ল্যাক্সেটিভ মিন্স হচ্ছে পায়খানা হতে সাহায্য করে, সহজে পায়খানা হবে খেলে। আগার ওই বিভিন্ন ওষুধে আছে। যাই হোক, এদের একটা ক্রোমাটিক অ্যাডাপ্টেশনের কথা উল্লেখ না করলেই নয় আর কি। এটা সাধারণত ডিপ ওয়াটার্সে, সমুদ্রের গভীরে থাকে, আপ টু দি বেস অফ দি ফটিক রিজন, দ্যাট ইজ 200 মিটার ডেপথ। ফটিক রিজন মানে যে সমুদ্রের যে
গভীরতা পর্যন্ত সূর্যের আলো পৌঁছায় তাকে বলে ফটিক রিজন। তারপরের অংশটাকে বলে অ্যাফটিক রিজন। সেগুলো আমরা ইকোসিস্টেমে যদি থাকে তো পড়ব। তাহলে এই যে ফটিক জোনের মধ্যে মানে 200 মিটার ডেপথ সেখানে থাকে এরা। এদের মধ্যে ফাইকোইরিথ্রিন আছে, রেড অ্যালগি, এবং এই ফাইকোইরিথ্রিনটা হচ্ছে ব্লু ভায়োলেট রেডিয়েশন অ্যাবজর্ব করার জন্য স্পেশালাইজড। These radiations being the shortest of visible light, blue light, violet light, you know the 7 colors of the sunlight, Vibgyor, which we call. V means violet, indigo means blue color, ইন্ডিগো ঠিক ব্লু না, আকাশি, দেন ইন্ডিগো, দেন ব্লু। এই ব্লু টু ভায়োলেট এই অংশটা, এই যে স্পেকট্রাম, যে ভিজিবল স্পেকট্রাম অফ লাইট, যেখানে 7টা রং পাচ্ছি আমরা, তার মধ্যে ব্লু টু ভায়োলেট রেডিয়েশন, এটা হচ্ছে এই ভিজিবল লাইটটার শর্টেস্ট লেংথ আছে। ইট ক্যান পেনিট্রেট দ্য ডিপেস্ট। তাহলে উইথ দ্য ডিক্রিজ ইন ডেপথ দ্য সিনথেসিস অফ ফাইকোইরিথ্রিন ইজ ডিপ্রেসড। অর্থাৎ ব্লু গ্রিন এই যে রোডোপ্লাস্টস আছে এদের মধ্যে, এই যে রেড অ্যালগিটা, এই রেড অ্যালগিটাকে তুমি যদি গভীরতা থেকে তুলে আনো ওপরের দিকে, শ্যালো ওয়াটারে নিয়ে চলে আসো, যত তার ডেপথটা ডিক্রিজ হবে তত তার ফাইকোইরিথ্রিন কন্টেন্ট সেটা কমে যাবে। দিয়ে শ্যালো ওয়াটারে দিন কত রেখে দিলে সেটা পার্পল কালারের বা ভায়োলেট কালারের হয়ে যাবে, তখন আর রেড অ্যালগি থাকবে না। এটা একটা বিশেষ প্রপার্টি। ইটস রিজার্ভ ফুড ইজ ফ্লোরিডিয়ান স্টার্চ। এই কথাটা আমি বারে বারে বলেছি, ফ্লোরিডিয়ান স্টার্চ, স্পেশাল টাইপ অফ স্টার্চ। Now some more ideas. Porphyra is an algae which has the minimum number of chromosomes, that is n সমান 2. n is equal to 2. এদের বডিটা তো গ্যামেটোফাইট, অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড নাম্বার অফ ক্রোমোজোমস থাকে, তো সেই জন্যই এন বললাম আর কি। এন হচ্ছে, এনের মান 2, অর্থাৎ 2টো ক্রোমোজোম থাকে মাত্র। তাহলে মিনিমাম নাম্বার অফ ক্রোমোজোমস আছে এমন একটা প্ল্যান্টের নাম হলো, তুমি বলবে পরফাইরা। ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ক্রোমোজোম আছে এমন একটা অ্যালগির নাম বলো, 592টা ক্রোমোজোম আছে, নেট্রিয়াম। এবং 11 ফাইটা কোনগুলো বলে একটু আগে বলেছি আমি। নেক্সট আর দুটো টার্ম আমি আলোচনা করে নেব, গ্যামেটোফাইট অ্যান্ড স্পোরোফাইট। গ্যামেটোফাইট মানে যার স্থায়ী বডিটা n নাম্বার ক্রোমোজোম বিশিষ্ট এবং মাইটোটিক্যালি গ্যামেট প্রডিউস করে। এনের চেয়ে তো আর কম হবে না ক্রোমোজোম, গ্যামেটের ক্রোমোজোম সংখ্যা, সুতরাং ওটা মাইটোসিস পদ্ধতিতে গ্যামেট তৈরি করবে। এবার গ্যামেট তৈরির পদ্ধতি যাই হোক না কেন, যে অর্গানের মাধ্যমেই করুক না কেন,
গ্যামেট তৈরি হবে ইন দি প্রসেস অফ মাইটোসিস। এগুলোকে বলা হয় গ্যামেটোফাইটস, যাদের হ্যাপ্লয়েড নাম্বার অফ ক্রোমোজোমস আছে। স্পোরোফাইট containing diploid number of chromosomes, that is 2n number of chromosomes. এটা যে অ্যালগাল লাইফ হিস্ট্রি এখানেও পাওয়া যাবে যখন জাইগোট ফর্ম করবে, বিকজ অফ দি ইউনিয়ন অফ টু হ্যাপ্লয়েড গ্যামেটস। ওর জাইগোট ফর্ম করার পরে সাম গ্রোথ উইল টেক প্লেস, অ্যান্ড দি স্পোরোফাইট will produce specific sacs called sporangia. এই sporangiaর মধ্যে থাকবে diploid spore mother cells which will divide meiotically to form haploid spores. সেই হ্যাপ্লয়েড স্পোরগুলো জার্মিনেট করবে, অঙ্কুরিত হয়ে বা ডিভাইড করে আবার একটা গ্যামেটোফাইট তৈরি করবে। তাহলে যাই হোক, আমরা এই থ্যালোফাইটা, ব্রায়োফাইটা, টেরিডোফাইটা, হায়ার প্ল্যান্ট সবাই স্পোরোফাইট, কিন্তু থ্যালোফাইটা, ব্রায়োফাইটাতে গ্যামেটোফাইট আর স্পোরোফাইট বলতে আমরা বোঝাবো যে গ্যামেটোফাইট মানে তাদের মূল যেটা হচ্ছে যে পারসিস্টিং বডি, যার হচ্ছে যে যেটা ক্ষণজীবী নয়, যেটা দীর্ঘস্থায়ী যে বডিটা, সেটা হচ্ছে n নাম্বার ক্রোমোজোম বিশিষ্ট, তাকে বলা হয় গ্যামেটোফাইট। ইট প্রডিউসেস গ্যামেটস মাইটোটিক্যালি, দ্যাট ইজ হোয়াই ইটস কল্ড গ্যামেটোফাইট। আর স্পোরোফাইট, ইট প্রডিউসেস স্পোর্স মেয়োটিক্যালি। তাহলে মেয়োটিক্যালি হবে মানে স্পোরগুলোতে n নাম্বার ক্রোমোজোম হবে, স্পোরগুলো জার্মিনেট করবে, করে আবার গ্যামেটোফাইটটা তৈরি করবে। আর গ্যামেটোফাইট মাইটোটিক্যালি গ্যামেট প্রডিউস করবে। দে টু গ্যামেটস উইল ইউনাইট টু ফর্ম এ জাইগোট. Zygote itself is sporophyte, which will grow up to a certain point and is converted into spore mother cell, converted into sporangium that contains diploid spore mother cells. Those spore mother cells divide meiotically to produce haploid spores which germinate to gametophytes again. তাহলে একবার দেখছি যে গ্যামেটোফাইটিক লাইফ, যেটা এই অ্যালগার ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি আমরা, মানে থ্যালোফাইটদের ক্ষেত্রে, ব্রায়োফাইটদের ক্ষেত্রেও দেখতে পাবো। তারপরে কি হচ্ছে না, তাদের স্পোরোফাইটিক জেনারেশন পাচ্ছি। তাহলে অল্টারনেশন অফ জেনারেশন ইজ প্রেজেন্ট। Now let us discuss bryophytes. আমি এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে you may have certain questions for clearing your doubts. You may put those questions in writing and I will try to give you the answers if it is within my range, because frankly speaking I am not a student of botany, but I have to teach this chapter because I am discussing the broad chapter classification. This is a part of classification.